वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज असीं खड़े हाँ पिंड पजेड़ी विच, जो कि गोबिंदगढ़ के नेड़े रामगढ़ तहसील अल्मोड़ा जिले में है। साध संगत जी, इत्थे आउण दा मकसद की है? पंजाब विच लगी हुई अक दा सेक अज असीं इस पिंड विच महसूस कर सकते हाँ। जी हाँ, मैं गल ईसाईयत की क्रिश्चनिटी की कर रहा। कई जो सिख वीर जो क्रिश्चन बन रहे हैं, उसका एक मामले इतने आया कि 2 साल पहले एक बीबीसी जो कि क्रिश्चन धर्म अपना लिया सी। हुण कल उहदी बेटी का ब्याह है, शादी है, तो जो इत्थे दी प्रबंधक कमेटी है वो उसनूं लावां फेरे गुरुद्वारे अंदर नहीं करन दे रही। उसका कहना यह है कि जो तुसने ईसाई धर्म अपना लिया तो हुण इत्थे की लभदे हो, की भालदे हो। तो उसने जाके रिपोर्ट करती थाने विच अते कमेटी के खिलाफ सारे बंदे नूं कमेटी नूं उत्थे सद्दिया गया, बुलाया गया, बिठाया गया। फिर उन्होंने कमेटी के बंदियां ने ही फिर एप्लीकेशन लिख के दिल्ली कमेटी नूं भेजी। दिल्ली कमेटी के अंबरसर कमेटी के जो अधिकारी सी, जो प्रधान सी सरदार प्रीतम सिंह जी, सरपंच भूपेंद्र सिंह पिंड मुबारकपुर, सरपंच तारा सिंह पिंड ललौंडी, होर भी काफ़ी मोजीज बंदे इत्थे पहुँचे और सारी इत्थे मीटिंग चल रही है, अंदर अजे मीटिंग हो रही है। उत्थे तक की निस्तारण होंदा है, की उत्थे होएगा, वो आप जी नूं दसांगे। तो पहले आप देखते हैं अंदर मीटिंग की हो रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो आप जी ने लिखा है, जो कमेटी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली कमेटी को। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं जसबीर कौर पत्नी रजवंत सिंह, जाति मजहबी सिख, निवासी बजेड़ी, थाना गोबिंदगढ़ तस्दीक करती हूँ कि मेरा व मेरे पिताजी का धर्म सिख है और अब भी हम मानते हैं। मेरे ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखती हूँ और आगे भी इसी तरह आस्था से करती रहूँगी। और मेरी बेटी दीपा कौर की शादी सिख धर्म के अनुसार गुरुद्वारा साहिब में करना चाहती हूँ। यदि मैं सिख धर्म में से हटकर कोई कार्य नहीं करूँगी और गुरुद्वारे कमेटी ग्राम बजेड़ी से निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी में पूरा सहयोग प्रदान करें। आप जी थे जगमनजीत सिंह और महेंद्रपाल सिंह और एक गवाह भी ने 4 और आप जी थे साइन भी ने। आप जी द्वारा दी गई? हाँ जी, मेरे देवर ने दी है, मनजीत सिंह ने। नहीं मतलब ये साइन आप जी दे? हाँ जी, मेरे साथ संगत जी साइन इन्हों दे ने। जो चिट्ठी है एक हो गई है, हालांकि ओरिजिनल कॉपी असी इन्हों तो प्राप्त करांगे। ओरिजिनल कॉपी है आप जी पास? और थाने वाले आए सी जी, पुलिस वाले मेरे वो लिखवा के ले गए सी? वो लिखवा के ले गए सी, इन्होंने भेजे सी जी। ते आप जी ने खुशी नाल लिखी है? हाँ जी, थाने वाले खुशी ना, मैं खुशी ना, थाने वाले आए सी मेरे को। ब्याह वास्ते कराउण वास्ते तो नहीं कर रहे? और नहीं जी, नहीं जी, नहीं। वैगुरु जी दा खालसा वैगुरु जी दी फतेह। मेरी समस्या आई आ कि मेरी बच्ची दे फेरे करने। अगर मैं दूजा धर्म अपनाया होवे तो एडा वड्डा कदम ना चुका कि बजेड़ी पिंड विच मैं उगाइयां भी देंदी रही हाँ। और मैं गुरुद्वारा उदों तो छड्डिया जदों मेरे मासी दे मुंडे नाल राज सिंह नाल मेरी लड़ाई हुई है। मेरा बुजुर्ग प्यो आया सी इत्थे गुरुद्वारे संगरांद च ऐसे महीने दे विच। मेरे बुजुर्ग नूं प्यो नूं इन्हां ने बहुत गलत छलत बोलिया जी। मैं गुरुद्वारा नहीं छड्डिया, मैं उगाइयां देंदी रही हाँ। बाकी बूटा सिंह या इत्थों ने मक्खन सिंह प्रधान ने कह दे कि मेरी उगाई कोई रुकी होवे ते सिर्फ मेरी उगाई रुकी है विसाख दी। और जो कि मेरी मासी के मुंडे नाल मेरा झगड़ा हो गया सी, वो ज्ञानी सी, वो कभी मेरे घर गुरुद्वारे नहीं सी आया अगवाई लैण वास्ते, तो मैं मतलब अगवाई गुरुद्वारे नहीं दिती जी। ऐ मेरी बिनती है, मैं बच्ची दे फेरे लेना चाहनी, मैं कुछ इन्हां को नहीं मंगती जी। सिर्फ कि मेरे वीर कमेटी विच रहिंदे ने गुरुद्वारे विच, इन्हां ने धमकी दिती सी मैनू कि तेरे वीर नूं मैं गुरुद्वारे कमेटी विचों बाहर कढ़वा देवांगी। मेरे देवर मनजीत सिंह भी उस गुरुद्वारे कमेटी विच ने। यह चिट्ठी मेरे वालों गई हुई जी। नहीं, कुछ आदमी आप जी ते इल्जाम लगाउंदे ने। हाँ जी जी, तो कोई फायदा माइनॉरिटी दा या कोई अल्पसंख्यक का फायदा चकना होंदा है। हाँ जी जी, सिख बन जाते हो उदा आप जी प्रचार जो है वो ईसाईयत का या क्रिश्चन का कर रहे हो। आप जी ने काफ़ी घर ते होर बना भी दिते ने। हाँ जी, इल्जाम भी आप जी थे, उस बारे आप जी की कहोगे? अच्छा जी, इस बारे मैं ये कहांगी कि मेरी बच्ची मेरी झगड़ा होया सी राजू दे नाल कि मेरे मासी दे मुंडे नाल, ज्ञानी सी गुरुद्वारे दा, ते मक्खन सिंह ने आ मेरे को लैटर पैड हैगा जिहड़ी मैं पहले अपनी रिपोर्ट दिती हुई सीगी। इन्हें लैके मैनू कली नूं मस्तपुर वाली जसवीर नूं लैके मेरे वाल पटाए सीगे जी। उस विच मेरी बच्ची बीमार हो गई, बुखार से उन्होंने हो गई टेंशन। मैं जयपुर तक इलाज कराया जी, अलवर तक कराया। मैं भंगिया कोल भी गई, मैं माता को भी गई, मैं पूजा पुजारियां दे भी गई, मैं मसीह दे गई सी जी, सिर्फ अपना बच्ची का इलाज वास्ते। मेरी बच्ची ठीक
हो गई है। हुण मैं कोई धर्म नहीं अपनाया, मैं सिक्खी धर्म विच आ। मेरे पति दे, मेरे देवर दे, मेरे परिवार दे विच किसी दा कोई सिर नहीं मुन्निया। अगर एक कमेटी वाले बंदे बजेड़ी विच कह देण कि बिल्लू सिंह दा या मोर सिंह दे अगर दाड़ी कट्टी हुई केस हैगे तो मैं बच्ची अपनी नहीं विआवांगी जी। कमेटी वाले आप जी बिना वजह परेशान कर रहे थे? हाँ जी जी, इन्हों ने मैनू धमकी दी हुई है कि तेरी बच्ची नूं अपहरण करा देंगे, बजेड़ी विच पैसे फेरे नहीं होण देवांगे। अज ये गल आई है जी, स्वरूप ही रातों रात चोरी करवा दिता जाएगा जी। इन्होंने मैनू धमकी दी है जी कि बच्ची दे फेरे नहीं होण देवांगे। असी बच्ची दे फेरे चाहने, मैं इन्हां को कुछ नहीं चाहती जी। तुहानू बेनती मेरी आई, मेरी बच्ची दे फेरे करवाओ खुद तुसी आके। ते अगे तो आप जी हुण सिੱਖੀ नहीं, नहीं नहीं, जाओगे, हाँ, कोई किते क्रिश्चियन ईसाईयत विच नहीं जाओगे? नहीं जावांगी जी मैं। आप जी गुरु घर विच खड़े होके गल कह रहे हो? हाँ जी जी, देख लो ये जो वीडियो है साक्षी है। आप जी हाँ का जी। लेटर पैड भी है, ओ सॉरी आप जी ने जो लिख के दिता है एप्लीकेशन भी आप जी की कमेटी हाँ पास। जी जी, हाँ जी। कमेटी ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਬਾਕੀ ਸਭ को जानते हैं। और मैं भी जी श्री अकाल, धन्यवाद। गलत रास्ते पै गए, तुम अपना सीधे रास्ते पड़ गए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ, और नहीं तो जाके अमृत जरूर छकियो। ठीक है, बस अमृत छक के ते तुसी अपने पूरे गुरु दे बाणे च रहो और उसकी गुरु की आज्ञा च रहो। बस इन्नी को बेनती चाहते हैं ते चलो जी महाराज मेहर करे। मेरा नाम रजवंत सिंह जी, मैं पिता जी मेरे त्रिलोक सिंह, असी पिंड इत्थे रहने आ। साडी बच्ची दे कोई दिक्कत होई सी, असी गए धक्के खाधे, उस माँ प्यो ते की बीतती है वो ही जानता। बिल्कुल मैं सहमत हाँ हूँ। जी, और इस चीज़ तो मैं जो मैं गुजरिया मैंने पता, लेकिन आज समाज मेरे लिए अगर मेरे ते ब्लेम करे तो मैं उस चीज़ में कुछ नहीं। एक संगत सामने बेनती आ कि बेनती है कि मेरा डैडी एक मिनट गल कर सकता। पापा कर मैं तो जसप्रीत मैं जाके उठ के बेनती करता कि मैं पूरी सिक्खी से कोई भी कहते दारू मीट कोई खड़ा होकर कहते पिंड खाना हो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ खूब कोशिश की, बीबी भैने ये काम ना करो, वे अपने समाज चाहो अपने धर्म चाहो। इन्होंने नहीं मनी। असी फिर भी क्या 5 बंदियां ने भी क्या उदा हर तरीके की इन्होंने समझाई बुझाइश की। उस तो बाद इन्होंने गुरुद्वारा साहब कहा कि मैं फेरे करने आ, जिद ना करने आ। साढ़े जो भी गुरुद्वारे की कमेटी है इन्होंने सारे ने यो ही कहा कि इस तरह असी फेरे नहीं करने। ये अगर दोबारा साढ़े धर्म च आ जाए, इस धर्म को छड्ड के ऐसे धर्म च आ जाए, कहे कि नहीं मेरे को जो गलती होगी जो भी हो गया तो मैं ऐसे धर्म च आ जाऊँगी, तो सानू कोई आपत्ति नहीं आ। अगर इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली आ, कबूल कर लिया, असी समाज तो वड्डे नहीं आ, गुरु महाराज तो वड्डे नहीं आ, असी सहमत आ। गुरु घर खूब आउण खूब जाण, असी इन्हां नाल हर तरीके नाल सहमत है। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। खुशी की गल है कि बीबी जसवीर कौर मुड़ परती है। हाँ, मुड़ परती नाले गुरु दे- हाँ। ਵੀਰ जी मैं आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, आप जी भी कदों परतोगे? हाँ जी, आप जी कदों परतोगे? मैं अज तो ही वरता जाऊँगा। सुनो बई जी माफी, नहीं, मैं- आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। महाराज मैं इस गल का गुनाहगार हाँ, मैं कबूल कर रहा, मैं गुनाहगार हाँ, लेकिन मैं अज तो बदलांगा। लेकिन गुरु जी के प्रति मेरी इन्नी आस्था आस्था आ उन्होंने कि दी है हद जी। तो ज्यादा ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। नहीं। लेकिन तुसी अपना रूप बदलो। हाँ, मैं अपना रूप बदल लांगा जी। ਬਿਲकुਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ
ईसा मसीह का कोई कीर्तन शब्द कीर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि साढ़े पिंड च नहीं वड़ने चाहिए, नहीं तो असी बर्दाश्त नहीं करना। असी कुछ भी कर सकते हैं हालांकि खिलाफ। बीबी जी ने कह दिता कि ना गुरु की हजूरी च कह दिता नहीं असी महाराज की हजूरी च बह के कहते हैं कि इस पिंड विच ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ और दोनों ही जो पक्ष सी इन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और कुल मिला के अखीर भी ਆਪਾਂ ਇਹ कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके ਨਾਲ गुरु साहब ने मेरामत की है, बख्शिश की है और इस ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़े ने धर्म प्रचार कमेटी ਦੇ जो प्रेजिडेंट ने सरदार प्रीतम सिंह जी और मुबारकपुर ਤੋਂ ਆਏ सरपंच सरदार ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਲੌਂਡੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਮਡਨ ਲੜਕਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਟਾਓ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਕਿਆ ਪੂਜਿਆ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗਿਆ ਕਿਆ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਸੰਪत्ति दौलत ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਢੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਛੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੋ ਹੈ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵੀ ਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਹਿ ਕਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਏ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ हैं कोई गलती होगी होए, दास की मत जाचक है, इन्हीं को बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨੀ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੇਨਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧੀਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੇਨਤੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਰੂਪ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਡਾ ਰੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮਦਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਤਰਸ ਖਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਛਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੋ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣਵਸ਼ ਅੱਜ ਜੈਕਾਰਾ ਛਡਵਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਓ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪੂਲਾ ਰਹਾ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਵਨ ਦੇ ਬਹਿਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।